સુરતના સિંગણપુરમાં ખાનગી ટ્યુશન શિક્ષિકાએ આપઘાત કર્યો, જે બાદ આ કેસ બાદ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે। મૃતકના પિતાની ફરિયાદના આધારે આરોપી નીલ દેસાઈ અને તેના પિતા વિષ્ણુ દેસાઈ સામે આપઘાત માટે દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે। પોલીસે આરોપીના પિતા વિષ્ણુ દેસાઈની ધરપકડ કરી છે। આરોપી નાબાલિગ હોવાથી જુવેનાઇલ એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી થશે। મૃતકના મોબાઈલને તપાસ માટે એફએસએલમાં મોકલાયો છે। तो घटना बाद समाजना आगेवानो द्वारा रजूआत करवामां आवी हती के स्थानिक विस्तारमां काळा कांचवाड़ी कारमां गैरकायदेसर धंधा थाय छे, जेना आधारे पोलीसे गैरकायदे धंधा सामे स्पेशल ड्राइव पण शरू करी छे। तरत ज गुनो दाखल करेलो हतो अने गुनो दाखल कर्याना 5 कलाकनी अंदर ज एना जे आक्षेप हता ए छोकराना पिताने पोलीसे धरपकड़ करेली हती अने जे छोकरा विरुद्धमां कम्प्लेन है एना माटे अलग अलग टीमों बनावीने एने सामे कायदेसरनी कार्यवाही करवा माटेनी तजवीज चालू है। विस्तारोमां अमुक चौक्कस प्लेस उपरनी रजूआत हती के त्यां छोकराओ छोकरीनी छेड़ती करता होय एवी रजूआतो हती। तेमज अमुक गाड़ीओ ब्लेक कलरनी फिल्म लगाड़ीने एनी अंदर छोकरीओने परेशान करता एवी विविध रजूआतो करेली हती, परंतु पोलीस द्वारा आ बधा विषयो पर अवारनवार ड्राइव राखीने कार्यवाही करवामां आवती होय छे। छतां आ बाबतने ध्यानमां रहीने स्पेशियल ड्राइव गई काले पण राखवामां आवेली छे अने आवता समयमां पण आवा जे चौक्कस विस्तारो छे त्यां पोलीस पोते कड़क हाथे कार्यवाही हाथ धरशे। सूरतना कतारगाममां शिक्षिकाना आपघात बाद पोलीस हवे एक्शन मोडमां आवी छे। पोलीसे स्पेशल ड्राइव शरू करी छे, जेमां काळा कांचनी कार लई फरता ईसमो सामे कार्यवाही कराई छे। उपरांत कतारगाममां आवेला ट्यूशन पॉइंट आइडेंटिफाई करवामां आव्या छे। ट्यूशन क्लासेसनी आसपास पोलीस द्वारा सघन पेट्रोलिंग पण कराई रह्युं छे। उल्लेखनीय छे के शहर पोलीस सामाजिक आगेवान अने राजकीय अग्रणीओ साथेनी बेठक बाद आ कार्यवाही कराई रही छे। सूरतना कतारगाम विस्तारनी युवतीए गळे फांसो खाई आपघात करता परिवार आक्षेप कर्या हता अने मोडी राते फरियाद नोंधाया बाद पिता पुत्रनी धरपकड़ करवामां आवी छे। पण पोलीसे जे प्रकारना आक्षेप छे तेने लईने सतत समग्र विस्तारमां पेट्रोलिंग शरू कर्युं छे। कही शकाय के गाड़ीओ पकड़वानी शरू करी छे। गई काले काळा काचनी गाड़ीओ पकड़ाया बाद आज फरी एक वखत पोलीस अभियान शरू करी छे। काळा काचनी गाड़ी पकड़ाई छे। मालिक अहींया छे, आपणे सीधा एमनी साथे वात करवानो प्रयास करीशुं। मोटा भाई शुं नाम आपनुं? कल्पेश मोदी। काळा काच राख्या छे, निकળી જા કેટલા ટાઈમથી છે? અઠવાડિયે 10 દિવસ। અઠવાડિયે શું કામ કરો છો? કામ કોન્ટ્રાક્ટર। હે? કોન્ટ્રાક્ટર। તો એવું તો શું જરૂર પડી મોટા ભાઈ કે તમારે કાળા કાચ એવું નથી, કાળા કાચ હતા કઢાવી નાખશું। ઉનાળાના ઓલું હોય એટલે હોય, બીજું કાંઈ। કાળા ફિલ્મની ગાડીઓમાં જે ઈસમો આવે છે એ લોકો છોકરીઓની છેડતી કરતી હોય છે, તો આ ટાઈપની અભિયાન તો અમે કરતા હોઈએ, પરંતુ આને વિશેષ ભાર મૂકીને આ ટાઈપની અત્યારે ડ્રાઈવ આપવામાં આવેલી છે। ઝોન 3ના તમામ પોલીસ સ્ટેશનમાં આ રીતે અમે અલગ અલગ પોઈન્ટ અમે નક્કી કરેલા છે। ત્યાં તમામ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરશ્રીઓ, ડિસ્ટાફ સબ ઇન્સ્પેક્ટરશ્રી અને માણસો સાથે આ રીતે અમે બ્લોક કરીને આવી જે કાળા ફિલ્મની ગાડી જે છે એને અમે અત્યારે પૂછપરછ કરીને એની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી પોલીસ દ્વારા એક હેલ્પલાઇન નંબર પણ ચાલુ કરવામાં આવેલો છે। કોઈપણ વ્યક્તિને જો આત્મહત્યાનો વિચાર આવે તો પોતે તે આ નંબર પર હેલ્પ લઈ શકે છે। તેમાં 24/7 પોલીસ સ્ટાફ તેમજ ડૉક્ટર કાઉન્સેલિંગ માટે હાજર રાખવામાં આવેલા છે। આવા સામાજિક તત્વોનો અડ્ડાઓ બનેલા છે તે દૂર કરવા સાથે કહી શકાય કે આ વિસ્તારમાં અભ્યાસ માટે આવતા વિદ્યાર્થીઓ જો આવા કોઈ સામાજિક તત્વોનો ભોગ બન્યા હોય તો તેમને પોલીસ સમજાવશે કે તમારે તકલીફ હોય તો પોલીસ પાસે આવો અને પોલીસ તેમની મદદ કરશે। કેમેરામેન જીગર ગુગલ સાથે કીર્તેશ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરત। तो बीजी तरफ सूरतना रांदेर विस्तारमां हत्या मामले पोलीसे आरोपी प्रेमीनी धरपकड़ करी छे। घरकंकासमां प्रेमिकानी हत्या करी होवानुं प्राथमिक तपासमां सामे आव्युं छे। रात्रे सूतेली हालतमां ज प्रेमिकानी हत्या करी हती। 20 वर्षीय युवतीनुं शंकास्पद मौत निपजता परिवारजनोए हत्यानी आशंका व्यक्त करी हती। युवती घरे बेभान हालतमां सिविल खसेड़ाता तेनुं मौत निपज्युं होवानुं सामे आव्युं हतुं, जे बाद मृतकनुं फोरेन्सिक पोस्टमोर्टम कराववामां आव्युं हतुं, जे मामले पोलीसे प्रेमी सामे हत्यानो गुनो दाखल कर्यो छे। છેલ્લા 3-4 દિવસથી તેની સાથે કામ પર આવતી ન હોય, જેથી તેઓને ઝઘડા થયેલા અને રાત્રિ દરમિયાન પણ ઝઘડા થતા રાહુલે મહિલાએ ગળામાં પહેરેલ સૂતરની દોરી વડે એનું ગળું દબાવી હત્યા કરેલ હતી। તે હકીકત
સામે આવતા આરોપીને અટક કરવામાં આવેલ છે. રાજકોટમાં કોલેજ જતી યુવતીને હનુમાન મઢી ચોક નજીક ડમ્પરે અડફેટી લેતા દુઃખદ મોત થયું છે. જુહી નડિયાપરા નામની કોલેજન યુવતીનું સ્થળ પર જ મોત થયું છે. ડમ્પર ચાલક ઘટના બાદથી ફરાર છે. પરિવાર પર દુઃખનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે. બેફામ ડમ્પરો વિરુદ્ધ કડક વલણ ન અપનાવતા પોલીસ અને આરએમસી સામે સ્થાનિકોની નારાજગી જોવા મળી રહી છે. આવી બને પણ જ્યારે આપણી ઉપર આવે ત્યારે ખરેખર પ્રતિબંધ હોવો જોઈએ. વાહનના કાળજાના કટકા છીનવાઈ જાય. આરએમસી ની કેટલી મોટી બેદરકારી, બધાયની આમાં તો બધાયનો ગુનો લાગુ પડે. કેમ કે આ વાહન જ્યારે સ્કૂલનો ટાઈમ હોય આવા ટાઈમે ન રહેવો. તો રાજકોટમાં બેફામ ડમ્પરે યુવતીનો ભોગ લીધા બાદ જાગ્યું તંત્ર. બુધવારના રોજ ડમ્પરે 2 કોલેજિયન યુવતીઓને અડફેટે લીધી હતી, જેમાં એકનું દુઃખદ મોત નીપજ્યું છે. નોંધનીય છે કે રાજકોટ શહેર પોલીસ કમિશનરે ઓગસ્ટ 2023માં જાહેરનામું બહાર પાડ્યું હતું કે શહેરમાં ભારે વાહનો માટે સવારે 8 વાગ્યાથી લઈને બપોરના 2 વાગ્યા સુધી તેમજ સાંજના 5 વાગ્યાથી રાત્રિના 8 વાગ્યા સુધી પ્રતિબંધ રહેશે. જાહેરનામું હોવા છતાં નિયમોના ધજાગરા ઉડી રહ્યા છે. ત્યારે હવે ટ્રાફિક ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા આવા વાહનો વિરુદ્ધ દંડાત્મક કાર્યવાહી માટે સ્પેશિયલ ડ્રાઈવ શરૂ કરાશે. જાહેરનામું છે સવારના 8થી 2 દરમિયાનનું છે, સાંજે 5થી 9 દરમિયાનનું છે પ્રવેશબંધીનું. જે બનાવ બન્યો છે આ સમયગાળા દરમિયાન બન્યો હોય, જે ડમ્પર ચાલક પકડાયેથી અને પૂછપરછ દરમિયાન જે પણ કાર્યવાહી કરવામાં થતી હશે તે કરવામાં આવે. રાજકોટમાં હચમચાવી નાખે તેવો બનાવ સીસીટીવીમાં કેદ થયો છે. બોલેરો જીપથી હત્યાનો પ્રયાસ સીસીટીવીમાં કેદ થયો છે. કુવાડવા રોડ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે. નવાગામ આણંદપર ગામે રહેતા નરેશ ઠાકોર નામના વ્યક્તિ વિરુદ્ધ ફરિયાદ કરવામાં આવી છે. ગભરુ સાસકિયા નામના વ્યક્તિએ નોંધાવી છે ફરિયાદ. તો ગભરુના ભાઈ શૈલેષભાઈ અને નરેશ ઠાકોર વચ્ચે અગાઉ પણ બોલાચાલી થઈ હતી. વાહન અડકવા જેવી બાબતે બોલાચાલી થઈ હતી. જૂની બોલાચાલીની અદાવત રાખીને હત્યાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. મધ્યપ્રદેશના શાજાપુર શહેરના ગરમ મેદાન વિસ્તારમાં રસ્તા પર બનેલો એક ખુલ્લો ચેમ્બર અકસ્માતોનું કારણ બની રહ્યો છે. વરસાદ દરમિયાન જ્યારે અહીં પાણી ભરાઈ ગયું હતું ત્યારે અલગ અલગ ઘટનાઓમાં 2 બાઇક સવારો આ ખાડામાં પડી ગયા હતા. ઘટનાના 2 સીસીટીવી વિડીયો પણ સામે આવ્યા છે. ખાડામાં પડેલી આ બાઇક નગરપાલિકાની બેદરકારી છતી કરી રહી છે. જેમાં તમે જોઈ શકો છો કે કેવી રીતે આ બાઇક સવાર રસ્તા પરથી પસાર થતી વખતે અચાનક આ ઊંડા ખાડામાં પડી ગયો. પહેલી ઘટનામાં પીપલિયા ઇન્દોર ગામના રહેવાસી બાલુસી નામનો યુવાન તેની બાઇક પર પસાર થઈ રહ્યો હતો ત્યારે તે બાઇક પરથી ખાડામાં પડે છે. નજીકમાં હાજર લોકોએ તેને તાત્કાલિક ખાડામાંથી બહાર કાઢ્યો. આ ઘટનામાં યુવાનને માથા અને ગરદનમાં ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી. આ દરમિયાન સ્કૂટર ચલાવતો શાહરૂખ મંસૂરી નામનો યુવાન પણ આ ખાડામાં પડી ગયો. જો કે સદનસીબે તેને કોઈ ઈજા થઈ ન હતી. આ ઘટના તંત્રની કામગીરીની પોલ ખોલી રહી છે. ભાવફેરને લઈને પશુપાલકોનો સતત